హాయ్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ఎస్వి. సో ఇండియన్ నేవీ చార్జ్మెన్ కోసం ఇప్పటికే 2 పార్ట్స్ కింద డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తూ వీడియోస్ రిలీజ్ చేసాము. అయినప్పటికీ కూడా ఎవ్రీడే కొన్ని డిఫరెంట్ కాల్స్ రావడం వల్ల అగైన్ ఇంకా పెండింగ్ డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డౌట్స్ని పార్ట్ 3లో హిందీలోను మరియు తెలుగులోను 2 పార్టీషన్స్ కింద మేము ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి వీడియోస్తో పోలిస్తే ఈ వీడియోలో వచ్చేటప్పటికి హిందీని సపరేట్గాను ఈ తెలుగుని సపరేట్గాను కంప్లీట్గా సపరేట్ చేసి ఉంటుంది. ओके हेलो एवरीवन। अभी तक 2 पार्ट्स किया है आपका और ये थर्ड पार्ट है। इसमें अलग पूरा तेलुगु एक और हिंदी एक है। इसमें ध्यान दीजिए, पहले हिंदी है, ध्यान से सुनिए। डाउट्स के ऊपर डाउट्स आ रहा है, इसलिए ऐसा वीडियो बना रहा है। आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनिए। के वक्त डाटा वेरिफिकेशन के वक्त आपको इंटरव्यू, स्किल टेस्ट या फिर कुछ सब्जेक्ट एग्जाम, ओरल ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रहेगा, पूरा करेक्ट से चेक करेगा। ध्यान दीजिए कि सब सर्टिफिकेट करेक्ट है और उसका क्वेश्चन को भी आप आंसर कर सकें अगर कुछ गलत रहने से। डाटा वेरिफिकेशन में इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, डाटा वेरिफिकेशन में ध्यान दीजिए। आपका पूरा वेरिफिकेशन ऑन द स्पॉट उधर का उधर ही करेगा। वो लेके पूरा चेकिंग करके आपको मेल या व्हाट्सएप या फिर कुछ मैसेज ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तुरंत आपको देखेगा, पूरा पार्ट बाय पार्ट पूरा वेरिफिकेशन करेगा। अगर सोचो कि उसमें कुछ गड़बड़ है, तुरंत वेरिफिकेशन कर लेना। अगर पूरा करेक्ट है तो ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आपको 1 महीने के अंदर आपको मिलेगा, वो मेल में आएगा। वो आपको कुछ प्रॉब्लम है उधर ही बताएगा, कुछ सोल्यूशन है उधर ही करेगा। सब जीरोक्स लेगा, ओरिजिनल आपका स्पर आपके साथ ही रहेगा। हाँ, तो ज्वाइनिंग में पूरा वेरिफिकेशन हो गया, सब हो गया। ज्वाइनिंग के बाद आपको 1 ईयर तक, नियरली प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं इसको, टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड देगा। वो इसलिए कि आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है सब वेरिफिकेशन में जाएगा। और जो पीवीसी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वो भी वेरिफिकेशन जाएगा। वो 3 to 6 मंथ्स के लिए, जो आपको बैच का पूरा है 3 to 6 मंथ्स के लिए ये रहेगा। अगर इसमें कुछ फॉल्ट है तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपका टर्मिनेट किया जाएगा। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके बाद पूरा बैच को, जो आपके साथ एक बैच में ज्वाइन है, उन सब के लिए एक आईडी कार्ड बना के 1 साल के बाद आपको परमानेंट आईडी कार्ड मिलेगा। हाँ, तो एक ध्यान दीजिए, बहुत से मैसेज आ रहा है बहुत लोगों से कि चार्जमैन अच्छा है कि दूसरा किसी कंपनी का जॉब अच्छा है कि बोल रहे हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा कंपनी अगर वो PSU पब्लिक सेक्टर का है तो वो एक जगह है और एक प्योर गवर्नमेंट वो एक जगह है। पहले पब्लिक सेक्टर का क्या क्या रहता है देखिए, NTPC, BHL, इसमें महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना बोल के है। ये थोड़ा अच्छा नहीं है अभी, क्योंकि अगर बीजेपी आया तो इसमें वो कंपनी को बेचेगा, लेकिन इसका सैलरी अच्छा है, इसका बेसिक अच्छा है, अलाउंस अच्छा है, सब अच्छा है। और एक होता है प्योर गवर्नमेंट, इसमें आप अगर नौकरी आया तो प्योर गवर्नमेंट, जैसे नेवी, आर्मी, DRDO, इसरो, बार्क, ऐसे कंपनी है। ये रिसर्च सेंटर है, इसका सिक्योरिटी जॉब है, वर्क प्रेशर कम है, इसका भी फैसिलिटीज़ अच्छा है। लेकिन अगर इससे अच्छा आपको प्योर गवर्नमेंट में लग रहा है तो आप रह सकते हैं दोनों में कंपेयर करके। क्योंकि ये जो आप किया था नौकरी, ये सितंबर 2023 में आया है। अभी ये मई मंथ है, थोड़ा गैप में तो बहुत सारे लोगों को दूसरा नौकरी मिला है। वो कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा है। PSU का तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ा इनसिक्योर है, 100 कंपनीज को बोला है कि इसको थोड़ा अगर इंडिया क्राइसिस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में, उसको बेचूंगा बोल के बोल रहा है। उसमें PSU का है, लेकिन प्योर गवर्नमेंट का इसका रिसर्च सेंटर है। इसको कुछ भी करने का ये नहीं है इसमें। ये सब शेयर मार्केट में भी है PSU का, और प्योर गवर्नमेंट का शेयर मार्केट में नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा आर्मी जैसा सिक्योर का जैसा है। तो आप ध्यान दीजिए कौन सा वाला ज्वाइनिंग है। मेरा सजेशन है ये कि फोर्स नहीं है, आप PSU से ये वाला आने से इसमें आइए, PSU को छोड़ दीजिए। ओके, इसमें और एक पार्ट है कि PVC चाहिए क्या, ज़रूरी है क्या बोल के एक मैसेज आया है। PVC ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो डॉक्यूमेंट में एक एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा का जो साइन और स्टैंप है, उसके लिए थोड़ा
ऑल ओवर इंडिया में नहीं, थोड़ी जगह से पीवीसी रहने से उन लोग स्टैम्प पूछता है। डॉकयार्ड में पीवीसी का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जैसे मजिस्ट्रेट का, आरडीओ का, इनका साइन और स्टैम्प चाहिए, वो भी मिनिमम 1 ईयर। ध्यान दीजिए, मिनिमम 1 ईयर। और पीवीसी रहने से आपको अगर कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, वो पीवीसी देखकर आपका मिनिमम 1 ईयर का साइन और स्टैम्प करेगा। जैसे एक लड़का का उड़ीसा में था, उसका जो था पीवीसी नहीं था, लेकिन 6 मंथ्स में किया था। 6 मंथ्स का नहीं चलेगा, मिनिमम 1 ईयर चाहिए। तो पीवीसी लेना थोड़ा अच्छा है उसका स्टैम्प के लिए, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए पीवीसी रहने से अच्छा है। ओके ये जो वेरिफिकेशन के साथ आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट भी करा लीजिए, और वो जो लोकल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उधर से ही कराने हैं। उसमें साइन और स्टैम्प सिविल सर्जन का चाहिए, उसका छोटा वाला असिस्टेंट सिविल सर्जन, ऐसा किसी का भी नहीं चाहिए। ये आप एक सर्टिफिकेट लेने से काफ़ी है। ज्वाइनिंग के टाइम पे इधर डॉकयार्ड में कहीं भी किधर भी और मेडिकल टेस्ट नहीं रहेगा। ये सर्टिफिकेट जो ले लिया है वही है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, और टेस्ट वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। सो सिविल सर्जन के साथ एक मेडिकल टेस्ट, साइन, स्टैम्प, बस। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में आप ओनली फॉर्म लेके गए ऐसा नहीं चलेगा। एक आप अपॉइंटमेंट में आपका नाम को सर्कुलेट कीजिए, आईडी प्रूफ के अंदर आपका आधार कार्ड, ये दोनों लेके जाके उसके ओके डॉक्टर पूछेगा कि आप है कौन है बोल के पूछेगा। तो ये दोनों लेके जाने के बाद आपका आधार कार्ड और अपॉइंटमेंट ऑर्डर मस्ट दोनों, और डॉक्टर सर्टिफिकेट, तीनों लेके जाने से पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, और तीनों आप ज्वाइनिंग के टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट कर सकते हैं। ओके, आई स्टडीज़ की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। इस ग्रुप में हमारे स्टूडेंट बहुत जगह है, उनके साथ उनका दोस्तों का और किसी जान पहचान का डाउट्स आ रहा है, इसलिए ग्रुप क्रिएट किया है। जो जो सेलेक्ट हुआ है वो इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नंबर है, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, ऐड हो सकता है। और आप कहीं भी ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं लोकल में, तो उधर आपको कुछ भी पता नहीं है, तो हमारे स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेगा। इसका कुछ भी चार्जेस नहीं लेगा, हम आपको पूरा अकोमोडेशन देगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लास पूरा ध्यान से। आपको कुछ कंफ्यूज होना है, सब हो रहा है, तो आपको वेरिफिकेशन हमारा लोकल स्टूडेंट जो ज्वाइनिंग है, जो अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई है, आपका आईडी, आपको कुछ डाउट रहने से उसका सेट है, आपका आईडी कार्ड भी चेक कर सकते हैं, वो सब आपको ध्यान से दे सकते हैं। ये जस्ट आप कुछ टेंशन नहीं लेने का या फिर कुछ कंफ्यूज नहीं होने के लिए ये सब किया जा रहा है। ओके, आई स्टडीज़ की तरफ से हम ये जब ये नोटिफिकेशन गिरा सर, टेलीग्राम में एक चैनल में पूरा मटेरियल्स, पूरा पेपर्स पूरा डील करके दिए थे। उससे आपको कुछ हेल्प हुआ है तो एक छोटा सा वीडियो बना के आप हमको दीजिए, तो हम दूसरे लोग को गाइड करेगा। और हमारे आई स्टडीज़ की तरफ से बहुत सारे नॉन एग्जीक्यूटिव आपके अंडर में काम करेंगे, उनको थोड़ा अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि वो आपको अभी हेल्प करेगा, हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। जो आई स्टडीज़ के स्टूडेंट दोस्त लोग कोई, आप भी उनको गाइड कर सकते हैं कि आई स्टडीज़ में कुछ ऐसा किया है, मटेरियल्स दिया है, पढ़ाया है, पूरा वेरिफिकेशन के टाइम पे पूरा किया है बोल के कर सकते हैं। और यूट्यूब का भी एक है, उसमें भी आप देख लीजिए, उसमें भी आप लाइक कर सकते हैं। और एक हमको भी अगर कुछ है तो हमको भी सजेशन कीजिए, हमारा कुछ मिस हो गया तो हमको भी कुछ मिस्टेक है तो हम भी करेक्शन करेगा। आप अभी फ्यूचर अच्छा रहेगा। और नॉन एग्जीक्यूटिव आपके अंडर में सब ध्यान से देखिए, और आपको जो फ्यूचर का कुछ नोटिफिकेशन गिरा तो हमको कुछ डाउट आया तो हम आपको ही पूछ सकते हैं अभी, तो आप ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कर सकते हैं, यूट्यूब में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। ये ग्रुप पे है, एक ग्रुप में जो जो एम्प्लॉयज़ है वही ऐड कीजिए, और दूसरों को प्लीज़ बहुत डिस्टर्ब करेगा, किसी को भी नहीं चाहिए। थैंक्स ए लॉट। డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టైంలో ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందా, స్కిల్ టెస్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా, టెక్నికల్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వేస్తారా, లేదా సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వేస్తారా అని అడుగుతున్నారు. సో అలాంటి ఇంటర్వ్యూ కానీ, స్కిల్ టెస్ట్ కానీ, లేదా సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏవి అడగడాలు ఉండవు. ఓన్లీ మీ సర్టిఫికెట్కి రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి డేటా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వేస్తారు తప్ప వేరే ఏ విధమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డీవీ
నార్మల్గా డీవీ అయ్యిందా లేదా మనం బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డీవీని చెక్ చేసి సో మీరు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అని మళ్ళీ మాకు మెయిల్ వస్తుందా, ఇలా కొంతమంది డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నారు. మీరు ఆన్ ది స్పాట్లో ఉన్నప్పుడే మీకు ఏదైనా పెండింగ్ ఉంటే పెండింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయని, ఇన్కరెక్ట్ అయితే ఇన్కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయని క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు. మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఫాల్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసి రిపోర్ట్ చేయకపోతే యువర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అని అర్థం. వన్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఇమ్మీడియట్లీ జాయినింగ్ ఆర్డర్ అనేది వితిన్ ఫ్యూ డేస్లో ఫ్యూ మంత్స్లో మీకు వస్తుంది మెయిల్ ద్వారా. సో వన్స్ మెయిల్ ద్వారా వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మీకు టెంపరరీ ఐడి కార్డు ఇష్యూ చేస్తారు ఫర్ ది నెక్స్ట్ 6 months వరకు. అంతేకాని పర్మనెంట్గా ఐడి కార్డు అంటూ ఏమీ ఇష్యూ చేయరు. ఈ టెంపరరీ ఐడి కార్డు ఇష్యూ అయినటువంటి ఈ 6 monthsలో ఏం జరుగుద్ది అని అంటే మీరు సబ్మిట్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్తాయి. అలానే పోలీస్ వెరిఫికేషన్కి సపరేట్గా వెళ్తుంది. మీరు ఏదైతే డేటా రాశారో, అడ్రస్లు రాశారో ఆ అడ్రస్ వైజు మీరు ఏదైతే క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్లో ఎస్ నో అని పెట్టారో వాటిలన్నిటికి వెళ్తుంది. ఈ వితిన్ 6 months to 1 year లోపు ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో ఏదైనా ఫాల్ట్ ఐడెంటిఫై చేసినా, ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేసినా వితౌట్ ఇంటిమేషన్ ఏం చేస్తాడు అని అంటే టెర్మినేట్ చేస్తాడు. సో ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే కనుక ఆఫ్టర్ 6 months లోపు మ్యాక్సిమం 6 months లోపు ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. వన్స్ 6 months కంప్లీట్ అయినా అండ్ అగైన్ ఎట్ ది సేమ్ టైం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అండ్ అగైన్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ A to Z అంతా అయిన తర్వాత పర్మనెంట్ ఐడి కార్డ్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంట్రా అంటే ఛార్జ్మెన్ అనేటువంటిది బెటరా వేరే జాబ్స్తో పోలిస్తే? సో బేసికల్గా మనకి లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్లో జరిగినటువంటి ఛార్జ్మెన్ ఇంత గ్యాప్ రావడం వల్ల వేరు జాబ్స్కి ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారు. లైక్ ఛార్జ్మెన్ కాకుండా HPCLలో సెలెక్ట్ అయ్యారు, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో సెలెక్ట్ అయ్యారు, ఇలా డిఫరెంట్ వాటిలో సెలెక్ట్ అయ్యారు. అయితే మా తరపు నుంచి ఏంటి సజెషన్, వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఛార్జ్మెన్ బెటర్గా ఉంటుందా వేరే జాబ్ బెటర్గా ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు. మా సజెషన్ ఏమైనా ఉంది అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్లో 2 సెక్టార్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పబ్లిక్ సెక్టారు, 2 ప్యూర్ గవర్నమెంట్. ప్యూర్ గవర్నమెంట్ అంటే అర్థం ఏంట్రా అంటే ఇండియన్ నేవీ, ఆర్మీ, అలానే రీసెర్చ్ సెంటర్స్. సో ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలన్నిటిని కూడా ఏమంటారంటే ప్యూర్ గవర్నమెంట్ అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్కి DRDO, ఇస్రో, బార్క్, అలానే ఇండియన్ నేవీ, ఇండియన్ ఆర్మీ, ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఏమంటారంటే ప్యూర్ గవర్నమెంట్ అంటాం. ఇవి దేశంలో ఎలాంటి పొజిషన్ వచ్చినప్పటికీ కూడా అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అది ప్రైవేట్ చేయడానికి అవ్వదు, అమ్మడానికి అవ్వదు, ఎంప్లాయీస్ని రిమూవ్ చేయడానికి అవ్వదు. ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. బికాజ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ రిలేటెడ్ జాబ్లు మరియు ఇవి ఒక పర్టికులర్గా ఒక గౌరవానికి సంబంధించినటువంటి జాబులు, ఒక ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేటువంటి జాబులు. అందుకనేసి ఈ ప్యూర్ గవర్నమెంట్ జాబులు అనేది ఎప్పటికీ కూడా సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్. వేరేస్ పబ్లిక్ సెక్టార్ వచ్చేటప్పటికి లైక్ నవరత్న, మహారత్న, మినిరత్న అని ఉన్నాయి కదా, లైక్ HPCL అని, ONGC అని, IOCL అని, ఇలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే పబ్లిక్ సెక్టార్స్ అని అంటాం. ఒకవేళ మీరు సేమ్ గ్రేడ్తో కనుక అందులో చేస్తూ ఉంటే మా సజెషన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ లాస్ట్ 6 months బ్యాక్ వరకు కూడా మీకు అందరికీ పబ్లిక్గా తెలిసినటువంటి ఇష్యూనే ఏంటంటే బీజేపీ మోర్ దాన్ 100 పబ్లిక్ సెక్టార్స్ని సోల్డ్ అవుట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. అందులో సో మనీ లిస్ట్లో ఉన్నాయి. అందులో HPCL ఉంది, వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళ నిర్ణయం మార్చుకుంటే తప్ప, ఒకవేళ మార్చుకోకపోయినా మళ్ళీ బీజేపీ వచ్చినా ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్స్లో ఏవైతే ఉంటుందో ఆల్మోస్ట్ 50% అన్నా ప్రైవేట్ అవ్వచ్చు, లేదా కంప్లీట్గా ప్రైవేట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే యాజ్ కంపేర్ టు ఒకవేళ మీరు పబ్లిక్ సెక్టార్లో చేస్తూ ఉంటే కనుక మీరు కంపేర్ చేసుకోండి. వర్క్ లెస్, స్ట్రెస్ లెస్, అలానే సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ జాబ్ ఏంటంటే ఈ ఇండియన్ నేవీ. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది. సో మీరు నిర్ణయించుకోండి పబ్లిక్ సెక్టార్లోనే ఉండాలనుకుంటున్నారా ప్యూర్ గవర్నమెంట్లో. అయితే ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంటుంది, బెనిఫిట్ ఉంటుంది. పబ్లిక్ సెక్టార్లో మోర్ అలవెన్సెస్ ఉంటాయి, ప్యూర్ గవర్నమెంట్లో అలవెన్సెస్ తక్కువగా ఉంటాయి యాజ్ కంపేర్ టు. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ డాక్యార్డ్ ఆర్ ఇండియన్ నేవీలో ఒక ఎంట్రీ ద్వారా, ఒక ఎగ్జామ్ ద్వారా ఎంటర్ అయ్యే పోస్టులో హయ్యెస్ట్ క్యాడర్ పోస్టు ఛార్జ్మెన్ మాత్రమే. మిగతావన్నీ ప్రమోషనల్ పాలసీ వైజ్ మాత్రమే ఎంటర్ అవుతాం. కాబట్టి మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలనేది మీ ఇష్టానికి వదిలేస్తున్నాం. కాకపోతే నేను చెప్పేదల్లా ఒకటే, పబ్లిక్ సెక్టార్లో చేస్తూ ఉంటే
ఒకసారి ఆలోచించండి. అలా కాకుండా రీసెంట్‌గా ఇస్రోలోనో, బార్క్‌లోనో లేదు అని అనుకుంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ DRDOలోనో, NSTLలోనో ఇలాంటి రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ గానీ, లేదా ప్యూర్ గవర్నమెంట్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ గానీ ఏవైతే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో, ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో వాటిల్లో మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఎంప్లాయీ అయితే 100% అవి కంటిన్యూ చేయండి. బట్ వేరేస్ పబ్లిక్ సెక్టార్స్ అయితే ఒకటికి 2 సార్లు ఆలోచించుకోండి. నెక్స్టు డాక్యుమెంట్స్ మీద సైన్ చేస్తున్నప్పుడు పీవీసీ మస్ట్‌గా ఉండాలా అని అడుగుతున్నారు. నార్మల్‌గా పీవీసీ అంటే నేను ఇక్కడ చెప్పినటువంటి లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పింది సెల్ఫ్ పీవీసీ అంటే మనకు మనంగా చేయించుకునేటువంటి పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్. యాక్చువల్‌గా ఇది ఎక్కడా కూడా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టైంలో అడగడు, అవసరమే లేదు. కానీ మనం ఎందుకు చేయించుకోవాలి అని అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫామ్స్‌లో 3 డిఫరెంట్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ చేత సంతకాలు పెట్టించాల్సి వస్తది. ఇలా సంతకాలు పెట్టిస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ మీకు ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నా, మీకు అతనితో బాగా సంబంధాలున్నా, క్లోజ్ అయ్యుండుంటే మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళతో మీరు ఎలా కావాలంటే అలా సైన్ చేయించుకోవచ్చు. మరియు దాంతో పాటుగా పీరియడ్ రాయించుకోవచ్చు. మోర్ దాన్ 1 ఇయర్ రాస్తే సేఫు అండ్ ఎక్సలెంట్ కండిషన్ అవుద్ది. కాబట్టి అలా రాసేటప్పుడు ఒకవేళ మీరు గనక ఒక అన్నోన్ పర్సన్ అయ్యుండి, లేదా మీరు ఆ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్‌తో సంబంధం లేకుండా ఉండుంటే వాళ్ళు ఈజీగా పెట్టరు సంతకం. వాళ్ళు ఏం చేస్తార్రా అంటే సేఫ్ సైడ్‌కి జస్ట్ 6 మంత్స్ అని 8 మంత్స్ ముందు మాత్రమే నాకు ఇతను బాగా తెలుసు అని మాత్రమే రాస్తారు. ఎందుకనంటే క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ గురించి అఫీషియల్‌గా, లీగల్‌గా తెలియకుండా ఎవరు కూడా ర్యాంక్ 1 ఆఫీసర్లు సంతకాలు పెట్టరు. ఇప్పుడు మీరు గనక ఈ పీవీసీ సెల్ఫ్ 1 డేనే పడుతుంది. ఈ పీవీసీ చేసుకొని, ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని మీరు గెజిటెడ్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు మీరు రాయమన్నటువంటి డేస్, ఇయర్స్, మంత్స్ అనేటువంటిది చాలా క్లియర్‌గా రాస్తారు. ఎప్పుడురా అంటే మీ మీద ఏ విధమైనటువంటి కేసులు లేవు అని తెలిస్తే. ఇది నాట్ ఓన్లీ గెజిటెడ్ మెజిస్ట్రేట్ సైన్ చేయించాలని చెప్పారు చూడండి హెడ్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ 1 ఆఫీసర్. ఈవెన్ దో అతనైనా సరే సంతకం పెట్టేటప్పుడు ఇది ఉంటే కళ్ళు మూసుకొని పెడతారు. అంతే తప్ప ఒకవేళ ఈరోజు ఒక అబ్బాయి కాల్ చేశారు, ఒడిస్సా నుంచి కాల్ చేశాడు. ఆ అబ్బాయి 5 ఇయర్స్ అండ్ అబోవ్ నుంచి తెలుసు అని సంతకం పెట్టించుకున్నాడు. కానీ ఏ విధమైనటువంటి పీవీసీ చేయలేదు. ఎందుకు అనంటే అక్కడ కండిషన్స్ వేరు. వేరేయాజ్ మనకి ఏపీలో ఏ ర్యాంక్ 1 ఆఫీసర్ అయినా, లేదా సమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్‌లో ఏ ర్యాంక్ 1 ఆఫీసర్ అయినా వితౌట్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ గురించి క్లారిటీ లేకుండా సైన్ చేయరు. కాబట్టి ఇది మన కోసం మనం చేయించుకునేదే. మీకు ఒకవేళ గెజిటెడ్‌లు అందరూ బాగా తెలుసు, మీరు పెట్టించుకోగలరు ఈజీగా అని అనుకుంటే ఏ విధమైనటువంటి పీవీసీ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి మెడికల్ టెస్ట్. ఏవైనా మెడికల్ టెస్టులు మనం ఒక మెడికల్ ఫామ్ ఫిల్ చేసుకొని వెళ్తున్నాం కదా, హెడ్ క్వార్టర్స్‌లో ఏమైనా మెడికల్ టెస్టులు ఉంటాయా అని అడిగారు. ఏ విధమైనటువంటి మెడికల్ టెస్టులు మళ్ళీ హెడ్ క్వార్టర్స్‌లో కానీ, బిఫోర్ జాయినింగ్ కానీ, ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ కానీ కండక్ట్ చెయ్యరు. మీరు ఏదైతే ఫామ్ మీద సంతకం చేయించుకొని వెళ్తున్నారో అదే ఫైనల్ అవుతుంది. కాకపోతే ఆ ఫామ్ మీద మస్ట్‌గా సివిల్ సర్జన్ అయి ఉండాలి. అసిస్టెంట్ సివిల్ సర్జన్ అన్నా సరే రిజెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇదొకటి ఇంపార్టెంటు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సివిల్ సర్జన్ అండ్ అబోవ్ కేటగిరీ అయిన వాళ్ళ చేత మాత్రమే సైన్ చేయించాలి. అయితే ఈవెన్ దో అలాంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మీరు సెలెక్ట్ అయినటువంటి లిస్టులో నేమ్‌ని అండర్‌లైన్ చేయాలి, ఒక లెటర్ పెట్టాలి. కొంతమందికైతే ఒక లెటర్ పెట్టాలి, డాక్యుమెంట్స్ తీసుకెళ్ళాలి, అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ జిరాక్స్ ఇవ్వాలి, ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ చూపించాలి. ఇవన్నీ చూపిస్తే సంతకాలు పెడతారు. కాబట్టి కొంతమందికి ఏం అవసరం లేకుండా పెట్టించుకోగలరు. కానీ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే మెడికల్ ఫామ్ సబ్మిషనే ఫైనల్ మెడికల్ అవుతుంది. ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి మెడికల్ అన్‌ఫిట్ గానీ, మరొక టెస్టులు గానీ ఉండవు. మేము ఎవరైతే మా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో చదివి సెలెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళ కోసము, మరియు మా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో చదివి జాయిన్ అవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ పడినప్పటి నుంచి కూడా ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌లో మేము యాడ్ అయి ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్ పేపర్స్ పంపిస్తూ ఉంటే అవి కొంతమందికి హెల్ప్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళని మరియు నా స్టూడెంట్స్ కోసం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్‌ని క్రియేట్ చేసాం. అప్ టు జాయినింగ్ ప్రాసెస్ వరకు సపోర్ట్ చేయాలని, ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో. దాంతో
వీటితో పాటుగా అదర్స్ ఎవరైనా సరే జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే 100% జాయిన్ అవ్వచ్చు అన్నాం. విత్ ఎవిడెన్స్ చూపిస్తే మాత్రమే జాయిన్ చేసాం. అయితే ఈ ఐ స్టడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంట్రా అంటే ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ప్రాపర్గా గైడ్ చేయాలని, మరియు మోర్ దాన్ 200 మెంబర్స్కి పైగా ఐటీఐ లెవెల్ జాబ్ హోల్డర్సు డిఫరెంట్ డాక్యార్డ్స్లోను డిఫరెంట్ ఇండియన్ నేవీలోను మన వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు జాబ్లు. వాళ్ళు మీకు ఖచ్చితంగా గైడ్ చేస్తారు, సపోర్ట్ చేస్తారు. అలానే మీకు ఏదైతే డీవీ జరుగుతుందో ఒకవేళ నాన్ లోకల్ అయ్యుండుంటే కనుక మీరు ఈవెన్ దో వెస్ట్రన్ నేవల్ కమాండ్ అయినా, సదరన్ నేవల్ కమాండ్ అయినా, అండమాన్ అయినా, ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ అయినా, ఎక్కడైనా సరే మన స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు. మీతో పాటు కావాలి అని అంటే నర్వస్గా ఫీల్ అయినా, మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులున్నా మీకు ప్రాపర్గా గైడ్ చేయడంతో పాటుగా మిమ్మల్ని డీవీ సెంటర్ వరకు తీసుకెళ్తారు. సో ఇదంతా ఒక్క సెంటర్ అని కాదు, అన్ని సెంటర్స్లోనూ మన వాళ్ళు ఉన్నారు. మేము చివరి వరకు ఏ విధమైనటువంటి మిస్టేకు మా హెల్ప్ తీసుకున్న వాళ్ళకి జరగకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ దో అండమాన్ అయినప్పటికీ కూడా మాకు బిఫోర్ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, సరిపోతుంది. అగైన్ వీలైనంత వరకు డీవీకి 1 డే బిఫోరు ఆ డీవీ సెంటర్ దగ్గరలో ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఫ్రీగా మేము అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అట్ ది సేమ్ టైం ఒక అబ్బాయిని కానీ ప్రాపర్గా మీకు ఇటువైపు తెలియకపోతే, ఇటువైపు ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మీకు తెలియకపోతే మీకు ప్రాపర్గా గైడ్ చేయడానికి ఒక పర్సన్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక డాక్యార్డ్ ఎంప్లాయీని కూడా ఇచ్చి, మీలో చాలామందికి వచ్చేటువంటి డౌట్ ఏంట్రా అంటే ఇవన్నీ మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు, మీకేం కావాలి? సో మాకు కావాల్సినటువంటిది ఒకటి, మా దగ్గర ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ చదివిన వాళ్ళు ఉండుంటే ఒక చిన్న వీడియోని ఆఫ్టర్ డీవీ తర్వాత రిలీజ్ చేయండి. నాకు సో అండ్ సో ఇన్స్టిట్యూట్లో చదవడం వల్ల, లేదా నేను ఇలా నేర్చుకోవడం వల్ల నేను ఇలా జాబ్ కొట్టానో, లేదా వేరే వాళ్ళకి ఫర్దర్గా యూజ్ అయ్యేలాగా మీకు యొక్క సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఒక వీడియో రూపంలో రిలీజ్ చేయండి. సెకండ్, ఒకవేళ మా ఇన్స్టిట్యూట్ కాకుండా ఉండి నా మోడల్ పేపర్స్, మా ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క సజెషన్స్ ఏమైనా డే 1 నుంచి మీరు ఎవరైనా తీసుకొని ఉంటే వీళ్ళకి కూడా మేము ఇచ్చేటువంటి నాటే ఫోర్స్గా నేను అడగట్లేదు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఇన్స్టిట్యూట్ కోసం, ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ మోడల్ పేపర్స్ మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఏదైనా హెల్ప్ అయ్యి ఉంటే ఒక చిన్న వీడియో చేయండి. ఆ వీడియో జస్ట్ పబ్లిసిటీ కోసం, జస్ట్ మేము వేరే వాళ్ళకి చూపించుకోవడం కోసం. ఇది ఫోర్స్డ్గా ఎవరు ఏమీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు. మీకు ఇష్టమైతే చేయండి. ఇక అదర్స్ అయినా, నా స్టూడెంట్స్ అయినా, లేదా మా ఇన్స్టిట్యూట్ హెల్ప్ తీసుకున్న వాళ్ళన్నా, వీళ్ళందరికీ ఇవి పైన చెప్పినట్టుగా వీడియోలు చేయండి, చేయకపోండి, లేదా మీరు మా కోసం చెప్పండి, చెప్పకపోండి, మాకు ఏ ప్రాబ్లము లేదు. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయండి, లేదంటే లేదు. కాకపోతే ఇప్పుడు మీకు ఇస్తున్నటువంటి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషను ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా అంటే ద సోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంతకుముందు నా దగ్గర సెలెక్ట్ అయినటువంటి ఎంప్లాయీస్ నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో రాబోయే రిక్రూట్మెంట్లో ఇలాంటివి ఏవైనా అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ, లేదా మోడిఫికేషన్స్ కానీ, రెక్టిఫికేషన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా ఉంటే ఫ్యూచర్లో మిమ్మల్నే నేను కాంటాక్ట్ అవుతాను. ఆ కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి ఒక్కదానికోసం. సెకండ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంట్రా అంటే మోర్ దాన్ 200 మెంబర్స్ పైగా డిఫరెంట్ ఇండియన్ నేవీలో మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఐటీఐ లెవెల్ వాళ్ళు మోర్ దాన్ 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మీరు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీ కింద వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. దయచేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ కింద వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. ఫ్యూచర్లో కొంచెం వాళ్ళని మంచిగా ట్రీట్ చేయండి. మా స్టడీ సెంటర్ తరపు నుంచి వచ్చాడని, మా ఏరియా నుంచి వచ్చాడని మీకు కనుక వాడు కనుక ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అతన్ని ఒక ఫ్రెండ్ లాగో, లేదా ఒక బెస్ట్గా ట్రీట్ చేయండి. అతనికి వీలైనంత వరకు సపోర్ట్ చేయండి. అలానే మీ నీడు ఖచ్చితంగా మా స్టూడెంట్స్ అయినటువంటి ఐటీ లెవెల్ ఎంప్లాయీస్కి 100% మీ నీడ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. వాళ్ళకి అది సపోర్ట్ చేస్తే చాలు. సో రేపన్న రోజు వాళ్ళు మళ్ళీ మరొకరికి హెల్ప్ చేయడానికి అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. ఇంతకు మించి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా నాకు వచ్చేటువంటి డైలీ కాల్స్ అండ్ మెసేజెస్లో ఫర్దర్గా ఏమైనా ఉంటే కనుక నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. జై హింద్.